نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الودود فإني مکاثر بكم الامم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور ناظرین، اولاد اور بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی اس کے حاصل کرنے کے لیے دعا کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ربی ہب لی من الصالحین، فرمایا من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا کیجیے۔ معلوم ہوا اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیغمبر بھی اس کے لیے دعا کرتا نظر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی یہ بات بتلائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کو ہم نے بیویاں بھی دی، اولاد بھی دی۔ تو جب انبیاء علیہم السلام کی مجموعی سنت ہے شادی کرنا اور اولاد پیدا کرنا، تو جو آدمی اولاد پیدا کرنے سے روکتا ہے یا ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے، گویا وہ انبیاء علیہم السلام کی مجموعی سنت سے انحراف کر رہا ہے۔ جب اسلام آیا تو اس وقت زمانہ جاہلیت شروع تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مختلف انداز سے اولاد کو ختم کیا کرتے تھے، نسل کشی کی مختلف صورتیں اس وقت رائج تھیں۔ بعض لوگ حمل ہونے کے بعد اپنی بیوی کی حمل کو ضائع کر دیتے، یعنی اسقاط حمل سے کام لیتے۔ بعض لوگ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور بعض لوگ برہم چرج کا طریقہ اختیار کرتے، یعنی یا تو شادی ہی نہ کرتے، کنوارے رہتے، یا شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے صحبت نہ کرتے، اس کے قریب جانے سے احتیاط کرتے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اور اولاد زیادہ چاہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ تزوج الودود الولودہ، کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو خاوند سے محبت کرنے والی ہو، ایک بات۔ دوسری، ایسی عورت سے شادی کرو جو کہ زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کہ جو عورت زیادہ بچے جنے گی، ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن لوگوں پر اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے مقابلہ میں، جو کہ اس وقت اولاد کو روکنے کی یا قتل کرنے کی یا ضائع کرنے کی نسل کشی کی مختلف صورتیں تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور یہ اسلام کا بہت اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ شادی اس عورت سے کی جائے جو کہ زیادہ بچے جننے والی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہ اے اللہ ان کے مال میں بھی اضافہ کر اور ان کی اولاد میں بھی اضافہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا فرمائی، حضرت انس کے حق میں
کہ یا اللہ ان کو مال بھی زیادہ دے، اولاد بھی زیادہ دے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، مال بھی حضرت انس کے پاس زیادہ ہو گیا، اولاد بھی زیادہ ہو گئی، یہاں تک منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 کے قریب اولاد ہوئی۔ تو معلوم ہوا یہ کوئی ناجائز پہلو نہیں اولاد کا زیادہ ہونا، یا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آدمی دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب نہ دلاتے زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرنے کی، یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال اور اولاد کے اندر برکت کی دعا نہ فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترغیب کے دلانے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اسلام آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی قبر کے اندر زندہ ہی گاڑ دیا، زندہ ہی ڈال دیا۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ نہیں، اپنی اولاد سے محبت کرو، خواہ بچہ ہو خواہ بچی ہو، محبت کی تعلیم دلائی۔ اور مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ بھئی زمانہ جاہلیت کی نسل کشی کی جتنی صورتیں تھیں وہ ساری کی ساری غلط تھیں۔ چنانچہ ایسی کوئی صورت اس وقت بحیثیت تحریک رائج نہ تھی کہ بچوں کا اجتماعی قتل عام کیا جائے، حتیٰ کہ کافی عرصہ اس کو گزر گیا اور ایسی کوئی رسم جاری نہ ہوئی۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں انگلستان کے اندر ایک آدمی ہوا ہے، مالتھوس کے نام سے، ماہر معاشیات تھا۔ اس نے یہ بات دیکھی کہ انگلستان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بظاہر جو ہے معاشی وسائل کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے لوگوں کے سامنے یہ فلسفہ پیش کیا کہ بھائی دیکھو، مستقبل میں خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے جو معاشی وسائل ہیں یہ کم نہ ہو جائیں اور تمہاری اولاد زیادہ نہ ہو جائے۔ اس لیے ان کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ بھائی اولاد کم سے کم پیدا کرو۔ اس کے لیے اس نے برہم چرچ کا طریقہ اختیار کرنے کی ترغیب دی، یعنی یہ کہ تم شادی ہی نہ کرو، یا شادی تو کرو لیکن اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن چونکہ یہ فلسفہ اتنا بیناک تھا کہ عام لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا، اس کو کوئی پذیرائی نہ مل سکی۔ اس کے بعد فرانس کے اندر ایک آدمی ہوا ہے، اس نے یہ ترغیب، یہی فلسفی تھا، اس نے یہ ترغیب دی لوگوں کو کہ بھائی یہ جو آبادی میں دن بدن اضافہ ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اور ایک آدمی تھا جس کا نام چارلس پلاس تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایسی ادویات کا استعمال کیا جائے، ایسے آلات کو استعمال کیا جائے کہ جن کے ذریعے سے اولاد کم از کم پیدا ہو یا بالکل عورت کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ترغیب دی اور ایک ڈاکٹر فرانس کے اندر ہی ہوا ہے، اس نے باقاعدہ ثمرات فلسفہ کے نام سے کتاب بھی لکھی اور چارلس نورٹن اس کا نام ہے۔ اس ڈاکٹر نے باقاعدہ اس آدمی کی، چارلس کی تائید کے اندر ایک کتاب لکھی اور اس کے فلسفے کو عام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ فلسفہ زیادہ عام نہیں تھا کہ دوائیوں کا استعمال کرنا اس کے ذریعے سے یا آلات کا استعمال کرنا کہ اس کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ بالکل بند ہو جائے یا کچھ دیر کے لیے بریک لگ جائے، تو ان پر چونکہ فلسفہ عجیب تھا، مقدمے بھی دائر ہوئے بیرون ممالک کے اندر، بحری ممالک میں۔ جب یہ مقدمے ان پر دائر ہوئے تو یہ خبر عام لوگوں تک پہنچی۔ آہستہ آہستہ ہوا یوں کہ بسا اوقات لوگوں کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کو زیادہ قبول کر لیتے ہیں، تو ان کو اس چیز سے روکا گیا، لوگوں نے الٹا اس کو زیادہ قبول کرنا شروع کر دیا۔ مغربی ممالک کے اندر، تمام ممالک کے اندر اس کی انجمنیں قائم ہونا شروع ہو گئیں کہ بھئی خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے مختلف ادویات اور مختلف آلات کا استعمال ہونے لگا اور آلات ایجاد ہونے لگے۔ چنانچہ یہ تحریک آہستہ آہستہ پروان چڑھتی گئی۔ اس تحریک کے پروان چڑھنے کے بعد چنانچہ ایسے حالات آئے کہ یہ لوگ
فرانس کے رہنے والے جنہوں نے یہ تحریک جاری کی تھی، جہاں یہ تحریک جاری ہوئی تھی کہ بھائی اولاد کم سے کم پیدا ہونی چاہیے، انہوں نے خود اپنے اس غلط فلسفے کا نتیجہ دیکھ لیا کہ جہاں اولاد پہلے زیادہ پیدا ہوتی تھی وہاں شرح اموات بڑھ گئی شرح پیدائش سے، کہ مرنے والے لوگ زیادہ ہو گئے اور زندہ رہنے والے لوگ کم رہ گئے۔ ان کو خطرہ لاحق ہوا، اوہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو طاقت عام لوگوں کے سامنے ملکی لحاظ سے ظاہر ہے، اگر اسی طریقے سے بچے کم پیدا ہوتے رہے، مرنے والے لوگ زیادہ ہوتے رہے، تو پھر تو آخرکار ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے ملک میں مرد نام کی چیز یا اولاد نام کی چیز، افراد نام کی چیز رہ نہ جائے گی۔ چنانچہ اس فلسفے کو فیل ہوتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے یہ اعلان کیا بھئی بچے پیدا کرو، عورتوں کی حوصلہ افزائی کی کہ بھئی جو عورت بچہ جنے گی اس کو حکومت کی طرف سے خصوصی انعامات دیے جائیں گے۔ اب وہ قانون جو کہ فرانس کے اندر بیرون ممالک کے اندر جو ہے وہ فیل ہو گیا، وہ ہمارے ملک کے اندر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو چیز بیرون ممالک کے اندر فیل ہو جاتی ہے ہمارے ملک والے اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی ہر چیز پہلے ہی ہمارے ملک میں 2 نمبر ہے، تو اب وہ فلسفہ جو کہ بیرون ممالک کے اندر فیل ہو گیا 2 نمبر فلسفہ، اس کو ہمارے ملک پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ بھئی ان نتائج کو دیکھو جو نتائج ان لوگوں نے دیکھے ہیں جنہوں نے پہلے اس فلسفے کو جاری کیا، ان نتائج سے یہ دیکھو کہیں تمہیں تو نہ بھگتنا پڑے گا۔ مختلف نتائج ایسے تھے کہ جن سے ان کو بھگتنا پڑا، اس میں سے چند نتائج میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مثلا جہاں یہ فلسفہ جاری ہوا کہ بھئی عورتوں کے لیے ایسے آلات ایجاد کیے گئے یا مردوں کے لیے ایسے آلات استعمال کیے گئے، ایجاد کیے گئے کہ بھئی عورت کو بالکل بانجھ بنا دیا جائے یا مرد کو بالکل بانجھ بنا دیا جائے کہ وہ بچہ جننے کی صلاحیت نہ رکھے، تو ہوا یوں کہ اس سے زنا کی کثرت ہو گئی، زنا عام ہونے لگا، بدکاری عام ہونے لگی۔ تو جب ایک عورت کے بچہ ہی نہیں ہونا تو کیا پتا اس نے بدکاری کی ہے کہ نہیں کی، تو بدکاری، فحاشی، عریانی کو ان ممالک کے اندر عروج ہو گیا۔ دوسرا یہ اس کا نتیجہ ہوا اس غلط تحریک کا کہ انسانوں کے اندر اتنی خود غرضی پیدا ہو گئی، اس قدر خود غرضی نے ترقی کی کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے یتیم بھائی جو ہیں ان کی پرورش کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ کیوں؟ جو آدمی اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی اولاد کو پیدا نہیں کر رہا کہ کل کو مجھے ان کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، وہ اپنے بوڑھے باپ کا یا اسی طریقے سے اپنے یتیم بھائیوں کا خرچہ کیسے برداشت کرے گا؟ خود غرضی نے اس قدر جنم لے لیا کہ بوڑھے ماں باپ تڑپتے نظر آتے تھے، ان کی کوئی تربیت کرنے والا، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا، یتیم بھائی تڑپتے نظر آتے تھے، ان کے معاشی حالات پر قابو پانے والا کوئی آدمی نہ تھا۔ اسی طریقے سے جہاں اور نتائج سامنے آئے، نتیجوں میں سے ایک اہم نتیجہ یہ سامنے آیا اس غلط تحریک کا کہ شرح پیدائش سے شرح اموات بڑھ گئی، یعنی موتیں زیادہ ہونے لگی اور پیدائش کم ہونے لگی۔ انہوں نے خود دیکھا کہ بھئی پہلے تو ہمارے اندر بہت زیادہ عروج تھا، طاقت تھی اور لوگوں پر ہمارا روب تھا، اب یہ ہوا ہے کہ ہماری تعداد دن بہ دن کم ہو رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ دوسری اقوام ہمارے اوپر غالب آ جائیں۔ اس لیے انہوں نے اس فلسفے کو فیل ہوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کے بالمقابل عورتوں کو انعام دینے شروع کی جو کہ بچے جنے۔ تو دیکھو شرح اموات زیادہ ہو گئی شرح پیدائش سے، یہ بھی ایک بہت بڑا نتیجہ تھا جس سے ان کو بھگتنا پڑا۔ اسی طریقے سے نتائج میں سے ایک عام نتیجہ جس سے ان کو بھگتنا پڑا وہ یہ تھی کہ بھائی اپنا قومی دفاع کمزور پڑ گیا۔ قومی دفاع بھائی دیکھو جب ایک علاقے کی، ایک ملک کی آبادی کم ہوگی، وہاں افراد کم ہوں گے تو فوج بھی کم ہوگی، جب فوج کم ہوگی جو اس کے مخالف ممالک ہیں تو مخالف ممالک کسی وقت بھی اس ملک پر حملہ کر سکتے ہیں ان کی تعداد کو تھوڑا دیکھ کر۔ چنانچہ انہوں نے یہ اندازہ لگا کر اس قانون کو ختم کیا۔ ہمارے ایسے اللہ معاف فرمائے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایسے نظام کی ترغیب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ دیکھو پاکستان کا مقابلہ کتنی ہی ایسی غلط قوتیں ہیں جن کے ساتھ ہے اور ان کی تعداد ہمارے ملک کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔
अगर ये कानून जो कि फैमिली प्लानिंग वाला या ज़ब्त तौलीद वाला या ये जो मुख्तलिफ आलात और दवाएँ इस्तेमाल हो रही हैं, मुस्तकिल इनके इस्तेमाल करने की तरकीब दी जाती रही, कहीं ऐसा तो ना होगा कि मुल्क की आबादी पहले की बनिस्बत और कहीं कम हो जाए और वो काफिर कौमें जो कि हमसे तादाद के अंदर ज़्यादा हैं और कुव्वत के अंदर ज़्यादा हैं, हम पर हुक्मरानी करने लगे और आकर हमारे बीवी और बच्चों को जो है वो यरगमाल बनाने लगे। और वहाँ जुल्म का जिस तरह आज बाजार गर्म है, आज तो कम है, लेकिन कल को इससे कहीं ज़्यादा हो। इस तरीके से इस तहरीक के गलत नताइज में से एक अहम नतीजा ये हुआ कि तबकाती तकसीम या तबकात का जो इम्तियाज था वो खत्म हो गया। देखें, बच्चे कम होने लगे, जवान कम होने लगे, बूढ़े लोग ज़्यादा नजर आने लगे। अब ज़रा जिस इलाके के अंदर बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। काम करना, मेहनत करना, उसके अंदर लगन इख्तियार करना, ये जवान आदमियों का काम होता है। बूढ़े आदमी तो बेचारे घर में आराम ही कर सकते हैं। तो बड़े इस तरीके से तबकाती तकसीम और उनके अंदर इम्तियाज बाकी रहेगा, यानी बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे और हुए उन इलाकों के अंदर बच्चे बिल्कुल कम रह गए, जवान बिल्कुल कम रह गए। इस तरीके से इस गलत तहरीक के नताइज में से एक अहम नतीजा ये सामने आया, तलाकों की कसरत होने लगी। कि देखो, जब एक औरत ने दवाइयाँ ऐसी इस्तेमाल की हैं या एक औरत ने आलात ऐसे इस्तेमाल किए हैं जिसके ज़रिए से उसको बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा, अब बांझ होगी बिल्कुल, तो इससे जब भी बाहर निकलती खामद के दिल में बात आती कि पता नहीं मेरी बीवी के किसी के साथ ताल्लुकात ना हो, जहाँ उसको जाती देखता गलतफहमी पैदा हो जाती और लड़ाइयाँ होती और इसकी बिना पर तलाक़ी होती और कसरत तलाक का जो वाक़या है वो वहाँ पेश आने लगा। एक नहीं दर्जनों वाक़यात ऐसे पेश आए। तो ये वो नताइज हैं जिससे वो कौमें भूल चुकी हैं और आज हमारे मुल्क के अंदर ये फ़लसफ़ा जारी करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम जारी करेंगे, क्या ये नताइज जो मैंने आम आप हज़रात के सामने जिक्र किए हैं, तो क्या इन नताइज से हमें भुगतना नहीं पड़ेगा? ज़ाहिर बात है भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें तदब्बर से, फ़िक्र से काम लेना चाहिए। कभी भी इस्लामी कवानीन का और इस्लामी तालीमात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। देखें, हर तहरीक के परवान चढ़ने के कुछ मुहर्रिकात होती हैं, यानी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कोई तहरीक परवान चढ़ती है। ये जो तहरीक यानी बच्चे कम पैदा करो या बिल्कुल ख़त्म कर दो, ये तहरीक जो वजूद में आई है, इस तहरीक के वजूद में आने की दो बड़ी वजह थी। एक वजह तो महंगाई थी कि जब मगरबी ममालिक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता माशी तरक्की होने लगी और वो लोग जो देहातों में रहते थे कारोबार के लिए शहरों में जाने लगे और बीवियां देहात के अंदर रह रही हैं और ये शहर के अंदर वहाँ चले गए, वहाँ जाके किराए पे मकान अपना अलग ले लिया और फिर वहाँ काम करने लगे। अब अपने गाँव के अंदर खर्चे अलग भेजना और अपने वहाँ रहते हुए जो किराए के मकानात वगैरह और अखराजात हैं उनको अलग बर्दाश्त करना, वो आहिस्ता जब बढ़ाई ये महंगाई बढ़ने लगी तो इस तरह उनको मुश्किल हो गया कि घर के अखराजात भी चलाएं और ये सारे अपने जो अलहदा रहकर जो अपने वसाइल थे उनको भी इस्तेमाल करें और अपनी ज़रूरियात को पूरी करें, उनके लिए मुश्किल हो गया। जिसकी वजह से ये बात पेश आई कि उन्होंने खुद गर्जी अपना ली और कहा कि हम तो अपना ही खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। इस महंगाई के दौर में जब महंगाई ज़्यादा हो गई, कहा कि हम तो अपना ही खर्चा बर्दाश्त करेंगे, हम अपने बीवी बच्चों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनांचे वो औरतें जिन्होंने उनके साथ शादी की, जब उनको खर्चा ना मिला तो तलाक़ें होने लगी, तलाक़ों के वाक़यात कसरत के साथ होने लगे। और फिर ये दूसरा मुहर्रिक जो इस तहरीक का हुआ वो मजबूरी की वजह से हुआ, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि इस काम को भी पेश आना पड़ा। वो ये कि औरतों के अंदर माशी इस्तिक़लाल कि औरतों ने चाहा कि जिस तरह मर्द जाकर एक ख़ास तनासब से और एक ख़ास अंदाज से बाहर जाकर नौकरी करते हैं और तनख्वाह लाते हैं, उनकी एक टाइमिंग है, आने जाने की तरतीब है, जब वो हमें खर्चा नहीं देते या हमारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम अपने पाँव पर खड़ी हों और हम खुद जाकर नौकरी करें। नौकरी करने के बाद जो है अपने पाँव पर खुद खड़ी होंगी। चुनाचे वो बेचारियाँ औरतें
जिनके खर्चे खामदों के ज़िम्मा ज़रूरी थे, जब वो नौकरी करने के लिए गई हैं और वहाँ उन्होंने देखा कि अब तो हमें रोज़ाना नौकरी पर आना पड़ेगा, अब अगर हम बच्चे पैदा करती हैं तो हमें 2-2, 3-3 महीने की छुट्टी बच्चों की पैदा करने की वजह से तो नहीं मिल सकती। अब अगर हम नौकरी के लिए आएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने बच्चे को भी उठा के साथ ले आएँ, वहाँ बच्चों को भी खिलाती रहें, नौकरी भी करती रहें। एक ही काम हो सकता था, या नौकरी या बच्चों की पैदाइश, या नौकरी या बच्चों की तरबियत। इसलिए तंग आकर उन औरतों ने कहा कि हम बच्चों को जनते ही नहीं। तो देखो ये 2 मुहर्रिकात जो पेश आए, मैंने बताया कि भाई ये असल में 2 मुहर्रिकात जो पेश आए, महंगाई का होना, ये सरमायादारा निज़ाम की लानत है। सरमायादारा निज़ाम को छोड़ दिया जाए और इश्तराकी निज़ाम जो बिल्कुल उसके उल्टा, उसको भी छोड़ दिया जाए, इस्लामी निज़ाम को अपना जाए, कभी भी ये सूरत हाल पेश नहीं आएगी जो कि आ रही है। और खावंद अपनी बीवियों के हुकूक अदा करें और उनके ज़िम्मा जो खर्चा है उसको अदा करें। कभी भी बीवियों को ये हालात देखने ना पड़ेंगे और उन औरतों को भी ना देखने पड़ते जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए हैं। आजकल हज़रात जो हैं अपनी इन गलत रवश को, जो गलत उनकी रवशें चल पड़ी हैं, औलाद के रोकने के जो ज़राए हैं उन्होंने इख्तियार किए, उनको जारी रखने के लिए, आवाम में फैलाने के लिए मुख्तलिफ तरह के ढकोसले, मुख्तलिफ तरह के दलाइल देने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन चीज़ों को आदमी दलील नहीं कर सकता, लेकिन उनको वो कहते हैं कि जी हमारे पास बड़े बड़े दलाइल हैं। हमने जो आज कहा कि भाई ख़ानदानी मनसूबा बंदी को आम होना चाहिए, इसकी तहरीक चलनी चाहिए, हमारे पास इसके दलाइल हैं। अब वो दलाइल कौन से हैं, मैं उनमें से आम दलाइल आप हज़रात के सामने जिक्र करता हूँ। दलाइल में से एक आम चीज़ उन्होंने, या दलील उन्होंने ये जिक्र की है कि भाई देखो, अगर औलाद ज़्यादा होगी तो फिर इससे ये होगा कि वसाइल माश की किल्लत होगी। यानी ऐसा तो होगा कि लोग होंगे लेकिन उनको नौकरियां ना मिलेंगी और वो बेचारे बेरोज़गार फिरेंगे, और ऐसा होगा कि भाई औलाद ज़्यादा है और अफराद ज़्यादा हैं लेकिन उनको कमाने के लिए कोई जो है ज़रिया माश नहीं मिल रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, कम लोग होंगे, कम वसाइल होंगे, तो भाई हमारा काम चलता रहेगा। भाई हम तुम्हें कहते हैं अल्लाह तुम्हें अक्ल दे, भाई बात तो ये है कि अगर तुम्हारे पास वसाइल की कमी है जो कि माश के हैं या माश के ज़राए हैं, तुम्हें चाहिए कि भाई अपने माश के वसाइल को बढ़ाओ। जो पैसा तुम ख़ानदानी मनसूबाबंदी या फैमिली प्लानिंग, ये ज़ब्ते विलादत के तरीक़ों के राज करने पे खर्च कर रहे हो, इनको वसाइल माश पर खर्च करो। वो कितनी ही हमारे मुल्क के अंदर ज़मीनें हैं, करोड़ों मुरब्बा मील और करोड़ों जायदादें ऐसी हैं जो कि इस वक्त लोगों की मिल्कियत के अंदर हैं और हुकूमत की मिल्कियत के अंदर हैं। वो बेचारों मददगार पड़ी हैं, उनको कोई आबाद करने वाला नहीं। उस सारी बंजर ज़मीन को आबाद करो जो कि बग़ैर आबादकारी के पड़ी है, तो देखो कितने लोगों को जो है नौकरियां मिलती हैं। और फिर देखो वो सारा पैसा जो तुम फैमिली प्लानिंग पे खर्च करते हो, ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे खर्च करते हो, सारे का सारा पैसा तुम जो है इस काम पे खर्च करो कि मुल्क के अंदर खुशहाली आए। भाई ये तो अपनी आजिज़ी का, अपनी शिकस्त का इजहार है कि आदमी का जी हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो मरे हुए लोग हैं, हम तो बिल्कुल जो है हमारे पास कौलो किरदार नाम की चीज़ ही नहीं है, इसलिए हम ना मेहनत कर सकते हैं ना हम इसमें माशी मैदान में तरक्की कर सकते हैं। ये तो अपनी शिकस्त का इजहार है। कोई भी बेहतर कौम अपनी शिकस्त का इजहार नहीं करती, इसलिए हम अपनी शिकस्त का इजहार क्यों करें। इसलिए हम ये नहीं कहते कि भाई जो है वसाइल माश की किल्लत है इसलिए हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए तैयार हैं। भाई ये बात बिल्कुल गलत है और अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम के साथ और खुदा ताला की खुदाई के साथ जंग है और उसके कानून के साथ मुदाखलत है। वजह इसकी ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि कोई ज़मीन पर चलने फिरने वाली चीज़ ऐसी नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। अब देखो जो भी ज़ात, जो भी फ़र्द, जो भी जिन्स, जो भी कौम और जो भी अनवा जानवरों में से कोई भी नौ दुनिया के अंदर आती है वो अपना रिज़्क़ साथ लेके आती है। इसलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया में आएगा तो खाएगा कहाँ से। जिस ज़ात ने पैदा किया है अल्लाह है जिसने पैदा किया। जब अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है तो वही ऐसी ज़ात है कि जो कि हर आदमी को रोज़ी पहुँचाने वाली है। इंसान के ज़िम्मा जो काम है वो करे कि अपनी मेहनत ना छोड़े, लगन ना छोड़े। जब
मेहनत करता रहेगा तो तरक्की उसके कदम चूमेगी। देखो जिन लोगों ने ये कानून जारी किया था उन्होंने इस कानून को खुद छोड़ा और आज वो तरक्की की मंजिल पर दवा है दुनियावी लिहाज से। इसलिए अगर हम तो जो कोशिश करेंगे तो हम तरक्की क्यों नहीं कर सकते? कम अज कम उन्हीं से तो इबरत पकड़नी चाहिए जिनको बतौर दलील के आज लोग पेश करते हैं। इसी तरीके से दलाल में से दूसरी दलील उन्होंने जिक्र की कि जी हम जो कहते हैं फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए है, ज़ब्त तौलीद से काम लिया जाए या ख़ानदानी मनसूबाबंदी होनी चाहिए। भाई वजह ये है कि ये मौत का बदल है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी ये क्या है? मौत का बदल है। ये मौत का बदल किस तरह है? वो कहते हैं भी देखो जब एक इंसान दुनिया में आता है, ज़िंदगी गुजारता है, गुजारने के बाद जब वो अपनी खास उम्र पाकर दुनिया से जाता है, उसके जाने की वजह से यानी उसकी मौत की वजह से उसके रिश्तेदारों को बड़ी तकलीफ होती है रूहानी जिस्मानी। तो देखो दुनिया में आया तो उस वक्त तो इतनी खुशी शायद ना थी, जब दुनिया में से गया तो उस वक्त बड़ी रूहानी जिस्मानी तकलीफ है। इसलिए हम नहीं चाहते कि पूरे ख़ानदान वालों को सोचगार करें। इसके लिए पहले ही हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं कि ना ज़्यादा लोग होंगे ना ज़्यादा मौतें होंगी, ना ज़्यादा लोग होंगे ना मौतें होंगी। हम कहते हैं भाई गौर से काम तो लो। क्या तुमने अल्लाह तबारक तआला से मुआहदा कर लिया है कि उसने हज़रत इज़राइल को ये बात कह दी है कि आइंदा तुमने लोगों को भाई चूँकि इन्होंने फैमिली प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, चूँकि इन्होंने ख़ानदानी मनसूबाबंदी से काम लेना शुरू कर दिया है, इसलिए मौत के फरिश्तों को कह दी कि अब तुमने किसी की जान ही निकाली, इनको रूहानी जिस्मानी तकलीफ होती है, हैं? ये कितनी बड़ी दलील बनाकर पेश की जाती है। हालांकि देखो अगर ये बात है तो हम कहते हैं कहाँ तक तुम अल्लाह के कानून से जंग करोगे? क्या तुम ज़लज़लों को रोक सकते हो? क्या तुम हादसात को रोक सकते हो? एक्सीडेंट को रोक सकते हो? या तुम जो है सैलाब को रोक सकते हो? अगर मौतें होनी हैं वो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होनी है। अल्लाह तबारक तआला की तरफ से मौत हर आदमी के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है और मौत इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। जिसकी मौत आनी है तो वो एक घड़ी ना आगे हो सकती है न पीछे। इसलिए इंसान चाहे भी तो नहीं कर सकता, तो कैसे आदमी कहेगा जी मौत का नेमल बदल है? भाई मौत का नेमल बदल होता फिर तो कोई लोग आज कोई आदमी भी शराब की वजह से ना मरता, कोई भी आदमी किसी आफत एक्सीडेंट की वजह से ना मरता, कोई भी आदमी जो है वो हवाई जहाज के अंदर सफर करता हुआ और तबाह ना होता, कोई भी आदमी जो है उसको अब मौत ना आती कि जी अल्लाह तआला से इन्होंने मुआहदा कर लिया। भाई बिल्कुल बात गलत है। ये मौत का नेमल बदल कहीं भी नहीं, बल्कि ये तो उल्टा नुकसान है कि एक तरफ तो जो है वो हज़रत इज़राइल जान निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ ये निकाल रहे हैं। ये तो ज़्यादा नस्ल कशी और इसका अंजाम जो है ज़्यादा का, पहले तो एक गुना मौत हो रही है अब 2 गुना हो रही है, तो इसका नुकसान कहीं पहले से ज़्यादा है। दलाइल में से एक अहम दलील ये हज़रात जिक्र करते हैं कि भाई वजह ये है कि हमने जो ये कानून जारी किया या हम जो ये मशवरा देते हैं कि भाई इस कानून को जारी करो, वजह ये है कि भाई कितने ही हमारे इलाके में लोग ऐसे हैं जिनके पास आमदनी महदूद है और उनकी औलाद ज़्यादा है। भाई उनको हम कहते हैं भाई आइंदा तुम ख्याल करो, अपनी औलाद कम पैदा करो, तुम्हारी औलाद कम होगी, तुम्हारे वसाइल पहले कम हैं, तो इसलिए अब क्या होगा तुम्हारे अंदर खुशहाली आएगी। अगर तुम्हारी औलाद पहले की तरह ज़्यादा होती रही और तुम्हारी आमदनी कम हुई तो तुम किस तरीके से माशरे के अंदर अपने बच्चों की अच्छी वो तरबियत कर सकते हो, किस तरीके से तुम जो है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकते हो। जब तुम्हारे वसाइल महदूद हैं तो औलाद भी महदूद होगी, तो देखना उसका नतीजा ये निकलेगा तुम्हारे अंदर खुशहाली आएगी। हम कहते हैं भाई ये दलील पहली दलीलों से भी कहीं कमज़ोर और बोधी है। वजह उसकी ये है कि भाई देखो अगर यही बात है कि हर आदमी ये बात कहता है न, आज फैमिली प्लानिंग का मशवरा देने वाला भी कम औलाद होगी तो भाई वसाइल महदूद हैं। हम कहते हैं जिनकी औलाद कम है तो क्या उनके सारे मसाइल आज हल हो गए हमारे मुल्क के अंदर? नहीं हुए। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका एक बेटा है, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके 2 बेटे या 1 बच्चा या 1 बच्ची है, तो भाई क्या उनके वसाइल आज के इस हमारे दौर के अंदर हमारे माहौल के अंदर उनके वसाइल हल हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। तो फिर कम औलाद पैदा करने का क्या फ़ायदा? कि अच्छा अगर यही बात है तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि भाई वो लोग जो मालदार हैं उनकी औलाद ज़्यादा होनी चाहिए, गरीब की अगर कम होनी चाहिए कि उसके पास वसाइल कम है, फिर तो मालदार की औलाद जो है वो
ज़्यादा होनी चाहिए। तो भाई तुम इसके लिए तरकीब क्यों नहीं देते कि भाई जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चे कम पैदा करें, जो मालदार हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा पैदा करें। ये तो तुम अधूरी तालीम दे रहे हो। पहले अपनी तालीम को, अपने डिसिप्लिन को, अपने फ़लसफे को मुकम्मल करो, बाद में तुम दूसरे हज़रात के सामने ये बात पेश करना। और इसी तरीके से तुम जो कहते हो कि भाई तालीम का जो मयार आला है वो आला मयार के मुताबिक तालीम नहीं दिला सकते, हम कहते हैं भाई देखो वो मयार है क्या। हर आदमी के पास मयार अलग अलग है, किसी आदमी के पास मुतय्यन मेयार तो है नहीं भाई, और हर एक की पसंद भी तो एक जैसी नहीं। हर आदमी नहीं पसंद करता कि मेरा बच्चा जो है वो मुल्क के मशहूर तरीन जो है वो उस कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा हो, नहीं, ये हर एक की ख्वाहिश ही नहीं। कितने हमारे मुल्क के अंदर लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने, हमारा बच्चा आलिम बने, हमारा बच्चा कारी बने, और लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मदारस के अंदर तलबा तरबियत पा रहे हैं, तलबा तरबियत पा रही हैं, आलिम का कोर्स कर रहे हैं। और अल्लाह ने इंसान को जो है इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला खुद फरमाता है मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया है। जब पैदा इबादत के लिए किया है तो भाई जिस इबादत कैसे करनी है उसके लिए दीनी तालीम को हासिल करना पड़ेगा। दुनियावी तालीम के उसूल के लिए तुमने जो है ये कानून जारी कर दिया कि औलाद कम पैदा करो। हम कहते हैं जबकि उस असल मकसूद तो दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम जो है वो तो महज एक ज़रिया माश है, तुमने उसकी खातर नस्लकशी शुरू कर दी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। और इस तरीके से तुम कहते हो जी वो भूख से मरेंगे, उनको परेशानियाँ होंगी। अल्लाह तबारक व तआला जब एक मुसलमान को कोई परेशानी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो आजमाइश है एक मोमिन आदमी को, और उस पर जब वो सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजर अजीम का वादा है और खुशखबरी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि हम इन मुसलमानों को आजमाएंगे भूख देकर भी, माशी हालात तंग करके भी, लेकिन जब ये इस तंगी पर सब्र करेंगे बश्शिरिस साबिरीन, इनके लिए जो है वो खुशखबरी। आप इनको खुशखबरी सुना दीजिए। और फरमाया वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। अगर तंगी आती है तो अल्लाह की मदद साथ है, तंगी हमेशा नहीं रहती। फरमाया इन्ना मअल उसरि युसरा, भाई एक तंगी के बाद दो आसानियाँ आती हैं। अगर फिल वक्त तंगी भी है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे ज़राए पैदा कर देंगे मुस्तकबिल में कि उसके लिए खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन ये कि अगर हम हुकूमती सतह पर उसके लिए कोई ज़राए तो मुहैया करें। हम साइंसी एतबार से तरक्की करते नहीं, हम टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की करते नहीं बैरून मुमालिक की तरह, लेकिन ये कि इसका हाल ये सोच रहे कि हम नस्ल कशी शुरू कर दें और अपने आदमी को मारना शुरू कर दें, ये तो किसी भी एतबार से ठीक नहीं है। या दलीलों में से एक दलील ये गढ़ी गई कि भाई वजह ये है कि फैमिली प्लानिंग का हम जो मशवरा देते हैं भाई उसकी वजह ये है कि भाई फैमिली प्लानिंग होगी, बच्चे कम होंगे तो इससे ये होगा कि बच्चे ताकतवर पैदा होंगे। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, एक औरत के बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो भाई वो कमज़ोर होंगे, अगर बच्चे कम होंगे तो वो ताकतवर होंगे। हम कहते हैं भाई सवाल तो ये है पैदा करने वाले तुम हो या अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। पैदा करने वाली तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जब पैदा करने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है तो फिर भाई तुम अल्लाह के निज़ाम में दखल किस तरह दे सकते हो। अल्लाह ताला खुद फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह वो ज़ात है कि जो कि माओ के पेट के अंदर तुम्हारी शक्लें बनाता है कैफ़ यशा, जैसे चाहता है। भाई देखो हम कहते हैं चलो बतौर सबूत की अगर तुम्हें नहीं मिलते ऐसे लोग जिन लोगों ने फैमिली प्लानिंग की है, जिन लोगों ने मनसूबाबंदी से काम लिया है, उनके एक या दो बच्चे हैं, भाई वो भी देखो कितने ऐसे हैं, दो बच्चे हैं उनमें से एक माजूर है, दो बच्चे हैं एक जो है वो उसको गूंगा है, एक बच्चा है वो आंखों से नबीना है, एक बच्चा है उसको कई तरह की अमराज लायक हैं। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे कम हो ताकतवर पैदा होंगे, ज़्यादा होंगे तो कमज़ोर पैदा होंगे। पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुकाबला बंद करो। ये मादा परस्त लोगों ने, ये गलत किस्म के लोगों ने जो कि खुदा के वजूद के मुनकर हैं, उन्होंने ऐसे फलसफे घड़े हैं और बातें की हैं जिसकी वजह से आज मुसलमान तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आता है कि भाई हमें ये काम करना चाहिए। नहीं नहीं, ये बहुत गुनाह का काम है। देखो कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये काम करना शुरू किया कि क्या बच्चे दो ही अच्छे, हुआ क्या ऑपरेशन करवा दिया जी, अब बिल्कुल औलाद बंद हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दोनों बच्चे फौत हो गए। अब चाहते हैं जी हाय औलाद हो, तो औलाद कहाँ से हो?
रोते फिरते हैं। कितने अफराद को हम जानते हैं कि जिन्होंने ये काम किया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का एक फौत हो गया, एक माजूर हो गया है, अब रोता फिरता है, काश कि मैंने ये ऐसे जरा इख्तियार न किए होते कि मेरी औलाद का सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाता, आज मेरी औलाद होती, कल को मेरा सहारा बनती। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं माजूर हूँ, मेरा बच्चा घर में एक्सीडेंट की वजह से माजूर पड़ा है, क्या करो। रोता है इनको कि लोगों को गलत मशवरे देने वालों, ऐसी दवाइयाँ ईजाद करने वालों, तुम में से कोई आदमी है जो मेरा कल को सहारा बन सके? किस मुँह से आज हम ऐसी बातें करते हैं जब हम दूसरों के लिए ऐसे काम कर ही नहीं सकते जो कि दूसरों की भलाई वाले हो, तो दूसरों के नुकसान वाले काम तो नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से एक दलील ये देते हैं, कहते हैं जी औरत जो है अगर ज्यादा बच्चे जनेगी तो वो कमजोर होगी, और अगर कम बच्चे जनेगी तो वो ताकतवर होगी, और ज्यादा बच्चे जनेगी उसकी सेहत खराब होगी, कम बच्चे जनेगी तो उसकी सेहत सही होगी। हम कहते हैं अगर यही बात है फिर तो किसी भी ऐसी औरत की सेहत खराब नहीं होनी चाहिए जिसने मनसूबाबंदी से काम लिया है। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जिन्होंने ये काम किया, ज़ब्त तौलीद से काम लिया, फैमिली प्लानिंग के मशवरे पर अमल किया, लेकिन हुआ क्या, आज वो बीमार नजर आ रही हैं, आज जो है वो इलाज भी पड़ी है। तो भाई मालूम हुआ सेहत और ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, बीमारी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, सेहत भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम का मुकल्लफ बनाया हम वही काम करें, अपनी समझ से अल्लाह के निज़ाम के अंदर दखल बिल्कुल किसी अंदाज से ना दें। एक दलाइल में से बसा औकात लोग अपनी गलत बात को साबित करने के लिए कुरान से दलील पेश करते हैं, हदीस से दलील देने की कोशिश करते हैं, भी हम हदीस से दलील पेश करेंगे। तो दलाइल में से एक अहम दलील जिसको उन्होंने अहम दलील बनाया हुआ है, कहते जी हम हदीस से इसका सबूत पेश करते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग का निज़ाम, ज़ब्त तौलीद का निज़ाम हमारा बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं वो कौन सी दलील है? कहते जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग अज़ल करते थे। अज़ल क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं फरमाया। अज़ल क्या था? कहते अज़ल ये कि मियाँ अपनी बीवी से मुबाशरत करते वक़्त जब इंज़ाल होने लगे तो उस वक़्त वो अपने शर्मगाह को औरत की शर्मगाह से बाहर निकाल ले, इसका नाम अज़ल है, इंज़ाल बाहर हो। कहते हैं जी आप सल्लम के ज़माने में ये सूरत थी जब उस वक़्त ये चीज़ जायज़ थी कि जो आदमी इस तरह करना चाहे तो कर सकता है, यानी वक्ती तौर पर अपनी औलाद को रोक सकता है पैदा होने से। तो फिर तो ज़ाहिर बात है आज के दौर में ये ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। हम कहते हैं भाई तुमने ना अज़ल के मफ़हूम को समझा, ना उन रवायात को समझा जो कि इस माने पर दलालत करती हैं। भाई देखो नबी करीम सल्लम ने जहाँ इसे मना नहीं फरमाया, यहाँ वहाँ ये भी फरमाया कि जिस चीज़ ने, जिस ज़ात ने पैदा होना है वो होकर रहेगी, तुम अल्लाह के कानून को नहीं तोड़ सकते, चाहे तुम अज़ल को इख्तियार करो। अभी बैरून ममालिक से साथियों ने बात सुनाई कि अमेरिका से तबलीगी जमात आई और उन्होंने आकर कारगुजारी सुनाई कि जी मुख्तलिफ़ औरतें ऐसी थीं जो कि हमारे वहाँ वक़्त लगाने की वजह से मुसलमान हुई। एक औरत गैर मुसलमान हुई, हमने उसके मुसलमान होने का सबब पूछा कि जी आपके मुसलमान होने का सबब क्या है? उन्होंने कहा वजह ये थी कि मेरी शादी थी, शादी के बाद मैं चाहती थी कि मेरी औलाद ना हो, और मैंने ऐसी गोलियाँ खाई जो कि ऐसे हज़रात मशवरा देते हैं कि जी अगर खाई जाएँ तो औलाद नहीं होती। कहती मैंने गोलियाँ खाई, गोलियाँ खाने के बावजूद मेरी बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद जो है हमने देखा कि वो बच्चा जो है उसके दोनों हाथ बंद हैं और खुल नहीं रहे। बार बार उनको खोलने की कोशिश की गई, वो खुलते ना थे। आखिरकार बड़ी मुशक्क़त से डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके उनके दोनों हाथों को, दोनों मुट्ठियों को जब खोला, देखा तो दोनों मुट्ठियों के अंदर वो दो गोलियां जो उसकी माँ ने खाई थी वो बच्चे के हाथों में थी। वो औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा जिसको मैं चाहती थी कि वो दुनिया में ना आए वो आया है, और मेरे गलत काम के सबूत को साथ दे के आया है कि तू अल्लाह के कानून को तोड़ नहीं सकती, जब मेरा दुनिया में आना मुकद्दर है तो मैं आगे रहूँगा। इसलिए उसने आकर बताया और ये बात मेरे इस्लाम लाने का सबब बनी। आज कौन से ऐसे मुसलमान हैं जो हमें ऐसे कामों की तरगीब दे रहे हैं जिनको गैर मुस्लिमों ने छोड़ दिया। गैर मुस्लिम तो उस काम को आज नापसंद करें, उसकी वजह से मुसलमान होते नजर आए, और जबकि गैर आज हमारे मुसलमान अपने आप कहने वाले लोग जो हैं वो इस बात पे दलाइल पेश करते नजर आते हैं। शर्म आनी चाहिए। भाई देखो एक आदमी गलत काम करता है, उस काम को गलत भी समझता है,
یہ جرم ہے۔ لیکن ایک آدمی غلط کام کرتا ہے اور اپنے غلط کام پر قرآن و حدیث سے غلط دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ڈبل جرم ہے۔ سور کھانا جرم ہے، لیکن ایک آدمی یا سور کا گوشت بیچنا جرم ہے۔ ایک آدمی سور کا گوشت بیچتا ہے، اس پر سور کا لیبل لگا کے نہیں، کہتا یہ بکرے کا گوشت ہے۔ سور کا گوشت بیچنا بھی جو ہے یہ جرم ہے، سور کا لیبل لگا کر۔ لیکن ایک آدمی سور بیچتا ہے، اس پر لیبل کہتا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ کہہ کر بیچنا ڈبل جرم ہے۔ اب ایک آدمی غلط کام کرتا ہے اور اللہ کے قانون کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غلط کام کرو اور یہ جرم ہے، لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس پر یہ قرآن کی آیت دلیل ہے، یہ حدیث دلیل ہے، اور غلط دلائل گھڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ڈبل جرم ہے، اور ایسا آدمی اللہ کے یہاں بڑا مجرم ہے۔ اس لیے ایسے دلائل سے اعتراض کرنا چاہیے۔ باقی وہ ازل والی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اگر منع نہیں فرمایا ان سے کرنے سے، دیکھو بھائی ہر مسئلہ ہر وقت نہیں ہوتا، بسا اوقات کوئی کام مجبوری کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کی، بیوی کے بیمار ہونے کا مسئلہ یا کوئی اور، تو کہ جی ہماری یہ مجبوری ہے، تو آپ نے فرمایا تم عزل کر لیا کرو۔ تو مجبوری کے وقت مسئلہ اور ہے۔ اگر عورت آزاد ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، عورت آزاد ہے اور وہ بیمار ہے، اس کا خامن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کی صحت خراب ہو جائے گی، جس کے بچہ پیدا ہوگا، تو ایسا ذریعہ اختیار کرتا ہے، تو بھائی یہ مجبوری کی حالت ہے کہ وقتی طور پر اولاد نہ ہو، لیکن بالکل بانجھ بنا لینا یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع نہیں آیا، وہ یہ روایات کا یہی مطلب ہے کہ ان صحابہ کرام نے آ کر مجبوری بیان کی ہے۔ مجبوری کے احکام اور ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ بغیر مجبوری کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، عام حالات میں شراب پینا جائز نہیں، عام حالات میں سور کا گوشت کھانا جائز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ملے، پینے کے لیے نہ ملے، تو مرنے سے بہتر ہے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سور کا گوشت کھا لو، کچھ نہ کچھ شراب پی لو۔ ایسی نہیں، یعنی ایسی چیز جو کہ ناجائز ہے تو مجبوری کے وقت بقدر ضرورت وہ جائز ہے۔ ہماری غیر باغی والا عاد، کہ جو آدمی مجبور ہو گیا جبکہ اس کا اللہ سے بغاوت کا ارادہ بھی نہیں اور اللہ سے سرکشی کا ارادہ بھی نہیں، تو وہ یہ کام کرتا ہے، یعنی سور کا گوشت استعمال کر لیتا ہے یا شراب استعمال کر لیتا ہے، تو بھائی اس کو گناہ نہیں، اس کو گناہ نہیں۔ لیکن کب؟ بغاوت کا ارادہ نہ ہو۔ یہ تو اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے قانون پر جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کا قانون کیا ہے اور یہ اپنے قانون الگ اللہ کے مقابلے میں بنا رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ کتنے قوانین ایسے ہیں جو کہ شرعاً اسلام کے خلاف ہیں اور فیملی پلاننگ والے حضرات نے جاری کیے ہیں۔ اس لیے یہ کھلا اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کے ساتھ جنگ ہے۔ باقی یہ کہ جہاں عزل کے جواز پر دلیلیں آئی ہیں، میں نے بتایا اگر آزاد عورت تھی اس کے حق میں مجبوری کے وقت یہ مسئلہ بتایا گیا، اور اگر وہ لونڈی تھی، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ غلام اور باندیاں ہوتے تھے، تو باندی وہ جو کہ عورت خریدی جاتی تھی پیسوں سے، جنگ کے اندر پکڑی جاتی ہے، پھر اسے خرید و فروخت ہوتی تھی، اس سے بغیر نکاح کے نفع اٹھانا جائز تھا۔ تو لونڈیوں سے عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ لوگ عزل سے کام لیتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کہ لونڈی سے اگر اولاد ہوگی تو عام عورت جو کہ بکتی پھرتی ہے، اس سے اگر آدمی کی اولاد ہو تو اس کا معاشرے کے اندر اتنا وقار نہیں ہوتا، ایک اس وجہ سے عزل کا اجازت دی گئی۔ اور دوسرا کہیں وہ ام ولد نہ بن جائے۔ مسئلہ تھا کہ اگر ایک آدمی لونڈی لیتا ہے اور خریدتا ہے، اس کے بعد اس سے مباشرت کرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، دو صورتیں ہیں۔ اس بچے کو کہے گا کہ اقرار کرے گا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اگر اقرار کر لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو جو لونڈی ہے، جو باندھی ہے، اس کی ام ولد بن جائے گی۔ ام ولد بننے کا مطلب یہ ہے، یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب پوری زندگی اس کو آگے نہیں بھیج سکتا، اس کا احترام اس کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا، اس کے بچے کی ماں ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، معاشرت کی ہے، لیکن بچے ہونے کا اقرار نہیں کرتا، اس کی عمرت نہیں بنتی۔ تو اس لیے چونکہ لونڈیوں کے ساتھ یہ مسائل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بھئی اگر تم عزل سے کام لینا چاہو تو لے سکتی ہو، کہ اس خوف سے کہیں وہ ام ولد نہ بن جائے یا اس کی اولاد نہ ہو۔ اور آزاد عورت کے حق میں جو عزل کی اجازت ہے، میں نے بتایا کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا، عورت بیمار ہے یا اتنی کمزور ہے کہ بچہ جنے گی تو خود مر جائے گی، تو احتیاطاً کوئی ایسا مسئلہ، مجبوری کا مسئلہ اور ہوتا ہے، اور عام خوشحالی کے جو مسائل ہیں وہ اور ہیں۔ اس لیے دونوں مسائل کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
جس طرح اس ازل کے جواز پر دلائل آئے ہیں تو اس طریقے سے اس کے نجائز پر بھی دلائل آئے ہیں۔ ان لوگوں کو ازل کے جائز ہونے پر دلیلیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اس کے نجائز ہونے پر دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ میرے ہاتھ میں ترمذی شریف ہے، اس ترمذی شریف کے اندر خود جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں باب قائم کیے ہیں، ازل کے جواز پر بھی احادیث لائی ہیں اور اس طریقے سے اس کے نجائز اور مکروہ ہونے پر بھی، ناپسندیدہ ہونے پر بھی دلائل لائے ہیں۔ اور خود آخر میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بھئی کتنے ہی صحابہ کرام ایسے تھے، کتنے ہی اہل علم ایسے ہیں جو کہ اس ازل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ لوگ جو ازل کی روایات پیش کرتے ہیں تو وہ اس باب کو بھی دیکھیں، ان روایات کو بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو کراہت کا باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، اس کے تحت جو روایت لائی ہیں وہ اسی طرح کی ہے، اس لیے یہ روایت ان کو نظر کیوں نہیں آتی؟ یا اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر یہ موطا امام مالک کتاب ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی ایک حدیث مستقل آئی ہے کہ خود صحابہ کرام کی جماعت میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو کہ ازل کو جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ یہ موطا امام مالک میرے ہاتھ میں ہے، اس میں روایت آئی ہے، ترجمہ مکتوبہ رحمانیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 411 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازل نہیں کرتے تھے اور اس کو مکروہ جانتے تھے، نہ پسندیدہ سمجھتے تھے۔ عن عبداللہ ابن عمر انہو کان لا یازل وکان یکرہ الازل، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازل نہیں کرتے تھے اور اس کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں طرح کی روایات میں تطبیق کی صورت دینی چاہیے۔ اگر ایک روایت سے اس کا جائز ہونا معلوم ہوا ہے، دوسری روایت سے اس کا ناجائز ہونا یا ناپسندیدہ ہونا معلوم ہوا ہے، دونوں روایتوں میں ہم تطبیق نہیں دے سکتے ہیں۔ بھئی جہاں جائز ہے وہ مجبوری کے وقت جائز ہے، اور جہاں جو کہا گیا کہ ناجائز ہے یا پسندیدہ نہیں ہے تو یہ عام حالات کے متعلق ہے۔ اس لیے ایسے حضرات کو غلط دلیلیں دینے سے اعتراض کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی دلیل پیش نہ کریں جو قرآن کے نام پر کہ خود مسلمان بھی گمراہ ہوں اور خود بھی گمراہ ہوں۔ دیکھیں ہم اس پر مزید آیات پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رزق کی کنجیاں اپنے پاس رکھی ہیں اور رزق پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیات میں سے ایک اہم آیت ہے، سورہ عنکبوت ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم۔ بھئی کتنے ہی دیکھو زمین پر چلنے والے جاندار ایسے ہیں جو کہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتا ہے، تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ اس لیے تمہیں معاشی حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی دلیل تو یہ دیتے ہیں نا جی کہ جی معاشی حالات بڑے تنگ ہیں، ہماری تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھ جائے گی، معاشی حالات تنگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی ہم دیں گے۔ جب روزی اللہ نے دینی ہے، کسی انسان نے نہیں دینی، تو اس کو یہ چاہیے کہ ایسی غلط حرکت کبھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 58 ہے، فرما ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والی ذات ہے تو پھر بھائی تم تو دنیا کی روزی کے مالک نہیں بن گئے کہ ایسے غلط ذرائع کو استعمال کر رہے ہو۔ یا اس طریقے سے لہم فرمایا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ سورہ شورى ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ساری چابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ معیشت کا ٹھیک ہونا یا معیشت کا کم یا تنگ ہونا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ انسان ایسے ذرائع اختیار کرے گا تو کبھی بھی اس کو فائدہ نہ ہوگا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کے اندر دخل اندازی ہے۔ اور خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ ذریعے معاش پیدا کیے ہیں، تم لوگوں کو روزی دینے والے نہیں ہو۔ خاص طور بات سن لو، وَلَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، فرمایا تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
भाई देखो हर चीज़ का इख्तियार हमें है, सारे खजाने हमारे पास हैं। फरमाया नज़िरु इल्ला बिक़दरि मालूम, हम जिसको जो दे रहे हैं, जिस अंदाज से दे रहे हैं, ये हमारी एक तरतीब है। कोई आदमी उसके पास माल ज़्यादा है, ये अल्लाह तबारक तआला की तकसीम है, किसी के पास कम है, ये भी अल्लाह तबारक तआला की तकसीम है। ये जो आयत मैंने आप सामने पढ़ी है, ये सूरह हज्र और इसकी आयत नंबर 20 और इसकी 21 है। इस तरीके से अल्लाह ने फरमाया फ़ब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा वअबुदू वशकुरू ला, कि भाई अल्लाह के यहाँ रोज़ी ढूंढो, अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह मुझे अच्छे काम करने को तौफीक दे, इबादत करने की तौफीक दे, भाई अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह से रोज़ी की बरकत की दुआ करनी चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। सूरह अनकबूत है, आयत नंबर 17 है। इसलिए जो आदमी फैमिली प्लानिंग करता है, ये बात ध्यान में रखिए, उसका साथी पूछते हैं उसका हुक्म क्या है। मैंने बताया इन आयात की रोशनी में फैमिली प्लानिंग बिल्कुल हराम और अल्लाह तबारक तआला के कानून के अंदर मुदाखलत है। और इसी अंदाज से मैंने जिस तरह और आयात पेश की हैं, और एक और आयत आप हज़रात सामने पढ़ देता हूँ। फरमाया क़द खसिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़ाहम बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा ज़करहुमुल्लाह इफ्तिराअन अलल्लाह, सूरह इनाम की आयत नंबर 140 है। फरमाया देखो वो लोग कसारे में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी की वजह से, अनजाने की वजह से कत्ल कर दिया। इसलिए ऐसे लोगों के झांसे में आके बेवकूफ़ी करना कि अपनी औलाद को ख़त्म कर देना, ये ठीक बात नहीं है, ये हराम है। इसी तरीके से फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम, वाज़ इरशाद है वला तक़्तुलू औलादकुम खशयत इमलाक, तुम अपनी औलाद को मोहताजी के डर से, गरीबी के डर से और माशी हालात के तंग होने के डर से कत्ल न करो। फरमाया नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, कि हम रोज़ी तुम्हें भी देते हैं और रोज़ी जो है वो उनको भी देंगे जिनको हम दुनिया में लाएंगे, उनकी रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। फरमाया इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, कि इन औलादों को, इन बच्चों को जो कि दुनिया में आने वाले हैं, कत्ल करने की कोशिश करना या कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये है फैमिली प्लानिंग वाले का हुक्म कि जो आदमी करता है इस तरह, अल्लाह तबारक व तआला के कानून के अंदर मुदाखलत कर रहा है। इसी तरीके से मुसलमान साथी पूछते हैं क्या जी इसकाते अमल जायज़ा क्या नहीं। मैंने बताया इस्लाम आने से पहले जिस तरीके से बहुत सारी नजायज़ सूरतें थीं, ये नजायज़ सूरतों में से एक सूरत है। इस्लाम आने से पहले लोग बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दी करते थे। वइज़ल मौऊत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह ने फरमाया कल क़यामत के दिन उस बच्ची से जिसको कब्र के अंदर ज़िंदा गाड़ दिया गया, पूछा जाएगा बतलाओ तुम किस गुनाह के अंदर कत्ल की गई। उससे क्यों पूछा जाएगा? इसलिए कि और कोई आदमी उसकी सफाई देने वाला नहीं, किसी आदमी ने देखा ही नहीं कि उस बेचारी को कत्ल किया गया, उसको जिंदा दरगोर किया गया, रात के वक्त पैदा हुई या दिन के वक्त पैदा हुई, छुप कर जाके उसको कब्र के अंदर आके आदमी डाल के आ गया। चूँकि कोई आदमी उसको देखने वाला ना था, उसकी गवाही देने वाला था। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे ऐसी बच्ची से खुद तू बता तेरा कसूर क्या था। ज़ाहिर बात है उसका कसूर कोई नहीं, इसलिए उसके वालिदैन को पकड़ा जाएगा। जिस तरह इस शुरू इस्लाम के अंदर यानी जो दौरे जाहिलियत के अंदर ये सिलसिला था कि लोग अपने बच्चों को जिंदा दरगोर करते थे, जो आदमी आज भी अपनी बीवी को हमल होने के बाद वो उसके अमल को गिराता है, ऐसे अद्वियात इस्तेमाल करता है जिससे अमल ज़ाया हो जाए। अगर बच्चा 4 माह का था पेट के अंदर और उसने उसको गिरा दिया, 4 माह का या 4 माह से ज़्यादा का, तो ये कत्ल औलाद है और ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये जुर्म है। कल क़यामत के दिन वो अल्लाह तबारक तआला के सामने बतौर जुर्म के खड़ा होगा। अगर 4 माह से कम का बच्चा था है उसका गिराना भी नजायज़ और अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन अगर कोई मजबूरी पड़ गई, डॉक्टरों ने कह दिया और डॉक्टर भी दीनदार हैं, समझदार हैं कि भाई ये औरत अगर बच्चा जनेगी तो ये मर जाएगी और इसकी अपनी सेहत इस तरह की है कि ये ज़िंदा नहीं रह सकती या बच्चा जो है वो नहीं बच सकता, उसके हालात कुछ इस तरह के या इस तरह के कुछ बातें उन्होंने की हैं जिस पर जो है बाज़ार उनको नज़र आ रहा है कि भाई मजबूरी है, या तो बच्चा बचेगा या बच्चे की माँ बचेगी। तो ऐसी हालत के अंदर जो है वो मजबूरन की इजाज़त तो है कि आदमी 4 माह से कम का हमल है तो उसको गिरा दे, लेकिन आम हालात के अंदर बगैर मजबूरी के उसको गिराना ये गुनाह कबीरा है, अल्लाह के कानून के अंदर मुदाखलत है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जो है वो सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक तआला के हुक्मों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।